Hi students, so in this video we are going to start Unit 3 Supplementary, Taking the Bully by the Horns. Taking the Bully by Horns. So this title of the supplementary meaning is Taking Bully by Horns. So bully means, the meaning of bully is teasing. So teasing and சொல்லுவாங்க ragging, teasing. So ragging will be done in colleges and teasing will be done in school levels. So the meaning of bullying is teasing, and by the horns means அதாவது அவங்களுக்கு தான் வந்துட்டு டீஸ் பண்ண தெரியும், அவங்க தான் இருக்கிறதுலே பெரிய ஆள் அப்படிங்கிற மாதிரி சென்ஸில் வந்துட்டு இந்த ஸ்டோரி வந்துட்டு அமைஞ்சிருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ தி ஸ்டோரி இஸ் அபவுட் த புல்லிங் அண்ட் ஆல்சோ how to overcome that and what need to take steps for the bullying, so to avoid the bullying and to uh, um, avoid and to stop the bullying. So that was this lesson. You can enter into the lesson. Meena, Anu and Ajay are in class 7. Anu is the shortest in their class and Ajay is always making fun of her height. He calls her by nicknames with draw attention of her size and is constantly patting on her head to show how short she is. Anu, already self-conscious, feels hurt but she does not say anything. Meena sometimes laughs with Vijay when she is mocking Anu, but she also feels sorry for her. So in the first paragraph, so there are in the class of 7th standard, Meena, Anu and Ajay are there. So they represent only 3 students. So there are many students, but they have given the names of only 3 students, that is Meena, Anu and Ajay. So Anu is the shortest girl in the class. So always Ajay used to make fun of him to the height. So Anu is always the shortest girl. See, you can see a picture here. So just imagine this is Anu and this is Ajay and this is Meena. So Anu is the shortest girl in the class among the 7th standard. She is the shortest girl. So Ajay used to always make fun of her and used to tap on her head, that is to show that you are very short. Even Meena also will join with Ajay and make fun of her, but she will feel sorry for her. So she will also feel sorry, but she won't show to Anu. But she will be enjoying the fun moments with Ajay. And Anu also will be getting very hurted. So constantly they are making fun means they'll be hurted, right? So she is also getting very hurted. And Meena is also feeling sorry for Anu. Have you or someone you know ever been in a similar situation? So now they are asking you a question. So whenever நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு யாரால டீஸ் பண்ண, அதாவது புல்லிங் பண்ணப்பட்டிருக்கீங்களா, ஆர் யூஆர் இன் த சிச்சுவேஷன். ஸோ நீங்கள் அந்த சிச்சுவேஷனில் have you ever experienced such a situation? They are asking a question. While growing up, it is common for children to teach each other. But when someone purposely make fun of others or forces them to do things even if they make it clear they do not want to it is called bullying. So here it represents what is bullying. So bullying na enna solittu they have given you clearly. So while growing up, அதாவது நம்ம வளர போகும்போது it is common to tease everybody. ஒருத்தங்கள நம்ம வந்துட்டு டீஸ் பண்ணுறது it is common only. But purposely if we make fun of others and we will force, if you are forcing somebody to do some things unwantedly, ஸோ அவங்களுக்கு விருப்பமே இருக்காது ஒரு செயல் இருந்தாலும் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு அந்த செயலை வந்துட்டு ஃபோர்ஸ் பண்ணி செய்ய வச்சாங்க, தட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் புல்லிங் ஒன்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ நீங்கள் அடுத்தவங்களை வந்து டீஸ் பண்ணுறது மட்டும் புல்லிங் கிடையாது. ஒரு விஷயத்தை அவங்களுக்கு பிடிக்காத விஷயத்துங்களை நீங்கள் ஃபோர்ஸ் பண்ணி செய்ய வச்சிங்கனாலுமே தட் இஸ் ஆல்சோ கால் புல்லிங் ஒன்லி. ஸோ தே ஆர் சேயிங். We like to have fun together with friends. Sometimes we may even want to do something only because our friends are doing them, even if we know it will get us into a trouble or is wrong. For example, Meena knows that Anu feels hurt when Ajay teases her, but she does not want to say anything because she is Ajay's friend and does not want to upset him. Ajay knows that Anu is upset but continues to bull her because it gives him a feel of control.
Also, he enjoys the attention he is getting from others who laugh instead of telling him to stop. So here the what they are coming to say means that is everyone will like fun, அதாவது everyone will like to have fun together. அதாவது எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும்னு நினைக்கும். everyone will like to have fun with friends, but sometimes so everybody will be happy with everybody will be having fun together with friends, but sometimes we will be very happy with our friends, அதாவது we will be making fun with our friends in together, that is also a very happy thing. ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஒட்டுக்கா இருக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் ஆல்சோ ஒரு ஃப்ரெண்ட் என்ன செய்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு பின்னாடி இருந்து அதை என்ஜாய் பண்ணுறதும் வந்துட்டு நிறைய பேர்த்துக்கு பிடிக்கும். ஈவன் we know it is getting into a trouble or wrong, so even அந்த செயல் வந்துட்டு even it is a wrong thing, it will get into trouble. If you know also, you will be supporting your friend to do that fun thing. For example, Meena also knows that Anu is hurting. So in previous paragraph itself we saw that Meena is feeling sorry for Anu. So here Meena also knows that Anu is feeling sorry, but she is supporting Ajay. So because why she is supporting, because Ajay is her Meena Ajay is her friend, அதாவது மீனாவோட ஃப்ரெண்டு தான் வந்துட்டு Ajay. So she is supporting Ajay, and even Ajay also knows that Anu is upset, but Ajay continuously teasing her because he is feeling very strong. So even Ajay also knows that Anu is getting upset. அவளும் வந்துட்டு அப்செட் ஆகிறாங்கிறது தெரியுது, அவள் ஹர்ட் ஆகாங்கிறது அஜய்க்கு தெரியுது, பட் ஈவன் ஹீ இஸ் கண்டினியூஸ்லி புல்லிங். ஃபார் வை மீன்ஸ் எவ்ரிபடி ஆர் லாஃபிங், ஸோ எவ்ரிபடி ஆர் சப்போர்ட்டிங் அஜய். ஸோ எல்லாருமே எனக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்காங்க, எல்லாருமே அதை வந்துட்டு ரசிக்கிறாங்க, என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. அப்போ நம்ம வந்துட்டு வி ஆர் ஃபீலிங் வெரி கண்ட்ரோல், நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப பிரேவாக நடக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு போயிடுறாங்க. ஓகேவா? ஆல்சோ ஹீ என்ஜாய்ஸ் அட்டென்ஷன் ஹீ இஸ் கெட்டிங் ஃப்ரம் அதர்ஸ் who laugh instead of stopping them. ஸோ எல்லாருமே வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, ஒன்ஸ் டீஸ் பண்ண போகும்போது எல்லா குரூப்பாக இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சிரிக்க போகும்போது அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது, ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நல்ல விஷயமாட்டிருக்கு, இது நம்ம செய்கிறது கரெக்டுன்னு நினச்சிக்கிட்டு அவங்களே வந்துட்டு பிஹேவ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ அவங்க ஹர்ட் ஆகுறாங்களா, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் அவங்கள வந்துட்டு ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக சப்போர்ட் பண்ணுறதும் வந்துட்டு தப்பு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. But is making someone feel unhappy about themselves a sign of strength? Actually, children who bully others tend to have a low opinion about themselves. This means that they may things about themselves that they do not like or feel ashamed about. They therefore want to humiliate or put another person down in order to feel better about who they are. They think that they will fit with the crowd if they showed up another's different, even if it makes picking on the other person. So here they are making the fun of other children, right? So they are thinking that is a sign of strength. So அடுத்தவங்களை டீஸ் பண்ணுறது வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சைன் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த், நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு போல்ட்னஸ் கிடைக்குது, ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு they are thinking. But actually for what they are teasing others means, so actually the children who bull others, so actually for why they are making bull means to hide the low opinion about themselves. ஸோ நம்மளுக்கிட்ட இல்லை ஒரு குறைகளை வந்துட்டு மறைக்கிறதுக்கு தான் அடுத்தவங்களை வந்துட்டு புல் பண்ணுறோம், டீஸ் பண்ணுறோம். ஸோ திஸ் மீன்ஸ் that there may be the things about themselves that they don't like or feel ashamed out of. ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து வெளிக்காட்டிக்கூடாது, அதை வந்து யாருக்கும் வெளியில் தெரிஞ்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கோசரம் what they are doing, they are making fun to others, they are bullying others, they are making teasing others. They therefore want to humiliate or put another person down in order to feel better about who they are. So by அதாவது நம்ம யாருன்னு காமிச்சிக்கிறதுக்கோசரம் they are making the bullying to others. They think they will fit in with the crowd if they show up others difference, even it means picking on the other person. ஸோ நம்ம வந்துட்டு ஒரு க்ரௌடில் வந்துட்டு அவங்கள வந்துட்டு டீஸ் பண்ண போகும்போது அவங்க தான் வந்துட்டு இருக்கிறதுலே பிரேவ் அண்ட் போல்டு பர்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிச்சிக்கிறதுக்கோசரம் they are making the bullying.
Maybe Ajay is unhappy with his performance in the exams. Maybe Meena does not like her big ears and does not want anyone to notice them. So they turn their attention to Anu, who is quiet and does not respond. Seeing her reaction to the way they treated makes them feel better about their own problems. So here they have given examples, right? See, maybe Ajay is unhappy with the performance in exam. So Ajay is only teasing, that is, Ajay is only bullying Anu. So why he is doing means to hide the performance in exam. So he will know, he is not such a bright student, right? So hide that he is bullying Anu. And also Meena also have a big ears to அவளுக்கும் வந்துட்டு நல்ல பெரிய காதுகள் இருக்குது மீனாவுக்கும். ஸோ அதை வந்து யாரும் நோட்டீஸ் பண்ணக்கூடாது, தட் தே நோ நீட் டு நோட்டீஸ் பை எனி ஒன். ஸோ அதை வந்துட்டு எல்லாத்தையும் திசை திருப்பதுக்கோசரம் ஸோ தே ஆர் பாயிண்டிங் அவுட் அனு அண்ட் ஷீ இஸ் வெரி குவைட். ஸோ அனு இஸ் வெரி குவைட் அண்ட் she does not respond to the bullying. So they are making fun of her always. ஸோ அஜய் வந்துட்டு நல்லா படிக்க மாட்டான், மீனாக்கு வந்து பெரிய காது இருக்குங்கிறதுனால அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அணு வந்துட்டு ஷார்ட்டாக இருக்கா, அவளை வந்துட்டு பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி டீஸ் பண்ணுறதுனால எல்லாரோட அட்டென்ஷனே யார் மேலே போயிடுது, அணு மேலே போயிடுது. ஸோ அண்ட் தென் அஜய் மேலே இருக்கிற பெர்ஃபார்மன்ஸும் மீனா கிட்டே இருக்க பிக் ஹியரும் வந்துட்டு யாரும் நோட்டீஸ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே ஆர் டூயிங் தேர் புல்லிங். Bullying is need not always be violent like hitting someone or verbally abusing them. If a group of children always refuse to include a particular child in their games, that is bullying too. Or if you spread stories about someone, it is causing them sadness. It is quite simple. If through your actions you target someone repeatedly to hurt them, it is bullying. Ragging is another word of bullying. So bullyingங்கிறது அடுத்தவங்களை, அதாவது வார்த்தைகளால் டீஸ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை, சாரி, bullying is not bullying அப்படிங்கிறதுனா it is not always violently hitting others. ஸோ அடுத்தவங்களை அடிக்கிறது புல்லிங்னா வந்துட்டு என்னது, ராகிங்னா இப்போ ஸ்கூல் காலேஜஸில் வந்துட்டு நிறைய ஃபிலிம்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க, அடிக்கிறது எல்லாம் வந்துட்டு திட்டுறது, எல்லாம் வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஏதாவது பனிஷ்மெண்ட் மாதிரி கொடுக்குறது, தட் இஸ் அது மட்டுமே வந்துட்டு புல்லிங் கிடையாது. பட் இஃப் யூ செப்பரேட் அ பர்சன், ஸோ எந்த ஒரு கேமில் நீங்கள் ஒரு பர்சனை சேர்த்துக்காமல் எப்போ பார்த்தாலும் அவங்கள வந்துட்டு கார்னர் பண்ணி ஒதுக்கி வைக்கிறதுமே, தட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் புல்லிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அண்ட் ஆல்சோ இஃப் யூ ஆர் ஸ்ப்ரெட்டிங் அ ஸ்டோரி அபவுட் த பர்சன், ஸோ இப்போ நீங்கள் யார் புல்லிங் பண்ணுறீங்களோ அவங்கள பற்றின ஃபால்ஸ் நியூஸ் ஏதாவது நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னாவோ தட் இஸ் ஆல்சோ கால் புல்லிங். ஸோ த அதர் நேம் ஆஃப் புல்லிங் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ராகிங். Everyone usually knows who the bullies in the school, class or neighborhood are usual. They either avoid them of fear or silently support them because they want to be part of the group. But it is important to know that the action or always have a consequence. So everyone will know who will be making fun of others. So everyone will know who will be making fun of others in the school, classrooms or in a neighborhood houses. But some of them will avoid that bullying and will be go because of the fear. ஸோ எங்கே போய் நம்ம வந்துட்டு கேட்டால் நம்மளை வந்துட்டு ஏதாவது சொல்லிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு we will have a fear and we will avoid them. Or we will be silently supporting that, like laughing. அவன் வந்துட்டு அதாவது டீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நம்ம வந்துட்டு அதுக்கு சிரிச்சோம்னா that is called as a silent supporters. So we will be silently supporters and we want to support that group. ஸோ ஏதோ ஒரு வகையில் அந்த குரூப்பை நம்ம வந்துட்டு சப்போர்ட் பண்ணோம். we also need to have fun அப்படிங்கிறதுக்காக they will be in part of that group. But it is important to know that our action always have a consequence. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திங், நம்ம லைட்டாக நம்ம வந்துட்டு அதுக்கு சைலன்ஸ் சப்போர்ட்டாக இருந்தால் கூட பெரிய தப்பு தான். ஸோ நம்மளுடைய விளைவுகள் வந்துட்டு ரொம்ப பயங்கரமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we should have a think in a mind. Have you ever heard the term pre-pressure? So have you ever heard the term pre-pressure? What is the meaning of pre-pressure? See here you can see the meaning. Pre-pressure means influence from members of the same group. Influence from the members of the same group. So our prees or people like ourselves, usually by the age or common interest. Your classmates and friends or your prees.
ஸோ ப்ரீஸ்னா the same age of the peoples are called as pre-pressures, the same interest or same ஏஜில் இருக்கக்கூடிய குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் பீப்புள்ஸ் அதாங்க வந்துட்டு ப்ரீ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, ப்ரீ ப்ரெஷர்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆர் பீப்புள் ஆர் ஆர் ப்ரீஸ் ஆர் பீப்புள் லைக் ஆர் செல்ஃப், ஸோ நம்மள ஏஜில் இருக்கக்கூடிய ஒரு காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கக்கூடியவங்கள தான் ப்ரீ அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ your classmates and friends are the prees. Sometimes you can find yourself disagreeing with someone that everyone is doing, but you also end up with it because you don't want to be odd one out. So that only I said you before itself. ஸோ வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு ஹர்ட் பண்ணுறது, அதாவது டீஸ் பண்ணுறது, புல்லிங் பண்ணுறது வந்துட்டு தப்புன்னு தெரியும். பட் ஆல்சோ யூ வில் பி சப்போர்ட்டிங் தட் பிகாஸ் வை மீன்ஸ் எல்லாத்துக்கூடையும் வந்துட்டு ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறதா நீங்கள் வந்து இருப்பீங்க. யாருமே ஆட் ஒன் அவுட், அதாவது நம்ம எதிர்த்து போய் அதை நின்றுட்டு நம்ம யாருக்கூடையும் சேராமல் அவங்க வந்துட்டு நம்மளை வந்துட்டு கார்னர் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வில் பி ஹேவிங் அ ஃபியர். ஸோ அதை யூ ஹாவ் டு கம் ஓவர் தட் அப்படிங்கிறது தான் இது. இட் கேன் பி சம்திங் சில்லி லைக் ப்ரைசிங் அ மூவி எவ்ரி ஒன்ஸ் எக்ஸைட்டட் பட் யூ ஆர் நாட். ஸோ இது வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தே செட் எல்லாருமே வந்துட்டு ஒரு மூவியை பற்றி ப்ரைஸ் பண்ணி பேசுகிறாங்க, பட் யூ வில் பி மேக்கிங் நோ தட் மூவி இஸ் நாட் ரைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிற மாதிரி யூ ஷுட் நாட் பிஹேவ். நீங்கள் வந்துட்டு அப்படி பிஹேவ் பண்ணிங்க, உங்களுக்கு அந்த மூவி பிடிச்சிருக்காது, எல்லோரும் ப்ரைஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு யூ வில் ஆல்சோ வில் பி ப்ரைஸிங். ஆர் இட் கேன் பி சம்திங் மோர் சீரியஸ் லைக் ragging அதர் child as a group even if you don't want to do. ஸோ another எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா, ஸோ ஒரு சைல்டை வந்துட்டு புல்லிங் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க, உங்களுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது, பட் ஆல்சோ யூ வில் ஜாயின் வித் தட் தெம் பிகாஸ் யூ நீட் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் தட் குரூப். அதுக்கோசரம் நீங்கள் வந்துட்டு என்ன பண்ணுங்க, யூ வில் ஆல்சோ பி டூயிங் புல்லிங். There is huge pressure to act like everyone else and you give in. So what you will do, ஸோ அது வந்துட்டு ஒரு பெரிய ப்ரெஷராகவே இருக்கும். ஸோ டு லைக் எவ்ரி ஒன், ஸோ நம்ம வந்துட்டு அதை என்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் ஆக்ட் பண்ணுறதே வந்துட்டு என்ன இருக்கும், அது ஒரு பெரிய செயலாகவே இருக்கும். Have you ever bullied anyone? Has anyone bullied you? So here is a question. So have you ever bullied? ஸோ நீங்கள் யாரையாவது புல் பண்ணியிருக்காங்களா, இல்லை உங்களை யாராவது புல் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஷின் கேட்குறாங்க. Children who are bulled feel dejected and it is easy to see why. So children who has been getting bulled, யார் வந்துட்டு அந்த டீசிங் அந்த வேர்ட்ஸு அந்த ஆக்ஷன்ஸ்லாம் வாங்கிக்கிறாங்களோ அவங்களாம் they will be feel very dejected means sad, they'll be very feeling sad and it is easy to know. ஸோ அது வந்துட்டு அவங்க ஃபேஸ்லேயே வந்து தெரிஞ்சிடும். ஸோ ஒருத்தங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அணுவே எடுத்துக்கலாம், அவங்கள வந்துட்டு ஷார்ட்டாக இருக்காங்கன்னு டீஸ் பண்ணுறது வந்துட்டு அவள் ஹர்ட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறது அவளுடைய ஃபேஸ்லேயே தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ they won't be happy. ஸோ ஒருத்தங்க உங்களை டீஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் யாரும் சிரிச்சிட்டு இருக்க மாட்டீங்க, you will be feeling very sad only. Nobody likes to be singled out and insult in front of others. They can close their confidence, feel lonely and isolated. ஸோ யாருக்குமே வந்துட்டு நோபடி லைக்ஸ், யாருக்குமே வந்துட்டு பிடிக்காது நம்ம வந்துட்டு சிங்கிளாக இருக்கணும், அடுத்தவங்க முன்னாடி அடுத்தவங்க முன்னாடி திட்டு வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருமே நினைக்க மாட்டீங்க. ஸோ you will be very feeling, if you are getting insult by everybody in front of everybody, you will be lose your confidence and you will be feeling very lonely and isolated. Bullies often focus on their target appearance. Why are you so fat? ஸோ புல்லிஸ் எப்படிலாம், அதாவது டீசிங், அதாவது புல்லிஸ் எப்படிலாம் வந்துட்டு பண்ணுறாங்கன்னா பை த டார்கெட் அப்பியரன்ஸ். ஸோ நம்மளோட அப்பியரன்ஸ், ஸோ வை ஆர் யூ ஃபேட், நீ ஏன் ரொம்ப குண்டாக இருக்க, ஒல்லியாக இருக்க, குட்டையாக இருக்கா, விளத்தையாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்களா. ஸோ பை தேர் அப்பியரன்ஸ் ஆர் த க்ளோத்ஸ். why are clothes so loose? ஸோ ஏன் உன் க்ளோத்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப லூஸாக இருக்குது, ஏன் டைட்டாக போட்டிருக்க, ஏன் வந்துட்டு ஷேட் கலரில் ஏன் கிழிஞ்சிருக்கு, ஏன் வந்துட்டு ரொம்ப லென்த்தியாக போட்டிருக்கேன், இந்த மாதிரி டீஸ் பண்ணுவாங்க. ஆர் யுவர் எபிலிட்டிஸ், யூ கேனாட் ஈவன் த்ரோ அ பால். ஸோ என்னோட எபிலிட்டிஸ், ஏன் உன்னால் இதை கூட செய்ய முடியாதா, ஏன் இந்த வெயிட்டை கூட தூக்க முடியாதா, ஏன் உன்னால் நீட்டாக எழுத முடியாதா, ஏன் உன்னால் எல்லாத்து மாதிரியும் படிக்க முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, தே வில் டீஸ் தேர் எபிலிட்டிஸ். அண்ட் ஃபேமிலி ஆர் சோஷியல் சர்க்கிள்ஸ், வை டு யூ ஸ்பெண்ட் ஸோ மச் டைம் வித் தோஸ் shows off. So families and social circle, so why are you spending so much money, ஏன் நீ வந்துட்டு மணி ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிற. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு they will be doing bully to others. Sometimes such comments can affect the bullied person so much that it can even have an effect on their health and their routine. They may not
feel like eating, fall sick more often, and get nightmares or find it difficulty to fall asleep. Concentrating on their studies can be difficult. They can be ever get injured if the bullies uses physical forces on them. So sometimes bullied persons will be feel very low. அதாவது சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, புல்டு பர்சன், அதாவது யாரை டீஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த பர்சன் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, ரொம்ப வந்துட்டு ஹெல்த் இஷ்யூஸில் அவங்களோட ரொட்டீன் ஒர்க் கூட வந்துட்டு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கும். ஸோ தே வில் பி நாட் ஃபீலிங் லைக் ஈட்டிங். அவங்கள கண்டினியூஸாக ஒருத்தங்க இன்சல்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது சாப்பிடக்கூட பிடிக்காது. தே வில் ஃபால் sick and after they will get nightmaresனா fear, frighten. So nightmaresலாம் வந்துட்டு அதாவது frighten, they'll get afraid of something and they will be suffering from the sleep also. That is find it difficulty to sleep, and also they can't able to concentrate on their studies too. So they be when they are got injured, அதாவது புல்லிஸ்னால் ஒருத்தங்களை வந்துட்டு தேவையில்லாமல் அடிக்கிறதும் அதுவும் தான் வந்துட்டு புல்லிங்கில் சேரும். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபிசிக்கலாக வந்துட்டு ஏதாவது அஃபெக்ட் ஆயிருந்தாலோ இன்ஜுரி ஆகிருக்கும் அவங்களோட பாடியில். ஸோ அது வந்துட்டு அவங்கள வந்துட்டு ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணும். பீயிங் புல்லிட் கேன் ஆல்சோ மேக் தெம் டெவலப் அதர் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் தியர் ஓன் பிஹேவியர். ஸோ ஒருத்தங்களை வந்துட்டு புல்லிங் பண்ணுறதுனால அவங்களோட ஓன் ப்ராப்ளம்ஸும் வந்துட்டு அவங்களோட பிஹேவியர்ஸ் அண்ட் ஓன் ப்ராப்ளம்ஸ்லேயும் வந்துட்டு என்னது அது பெரிய எஃபெக்ட் ஆகும். They could become very withdrawn, stop talking with the people around them, or they could display extreme anger suddenly. Sometimes a child who is bullied can end up by bullying someone else just to feel better. ஸோ ஒன்ஸ் அ டைம் ஸோ கண்டினியூஸாக ஒருத்தங்களை வந்துட்டு புல்லிங் இன்சல்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் ஸோ சம்டைம்ஸ் தே வில் டிஸ்பிளே அ கிரேட் ஆங்கர். ஸோ கண்டினியூஸாக ஒருத்தங்களை வந்துட்டு புல் பண்ணிக்கிட்டே இதை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தால் ஒரு விஷயத்த, நீ ஏன் ஷார்ட்டாக இருக்க, நீ ஏன் ஃபேட்டாக இருக்க, நீ ஏன் தின்னாக இருக்க, நீ ஏன் வந்துட்டு டாலாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு கண்டினியூஸாக வந்துட்டு ஒருத்தங்களை புல்லிங் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் தே வில் பிரேக் அவுட் அண்ட் தே வில் பி ஷோயிங் அ கிரேட் ஆங்கர் சடன்லி. ஸோ to stop all this great anger, just you should stop for the bullied. ஸோ நம்ம வந்துட்டு அந்த புல்லீடை வந்துட்டு ஸ்டாப் பண்ணணும். இஸ் there something you can do to stop bullying? ஸோ ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் இருக்கா நீங்கள் வந்துட்டு புல்லிங்கை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு? If you are being bullied or if you know someone who is getting bullied, the best way to stop it is to inform a responsible adult. This can be a parent, teacher, or anyone who is in the position to do something about the problem. The adult can intervene and help the child who is bullying to reflect and understand inappropriate and unacceptable behavior. ஸோ த கொஷன் இஸ் ஹவு டு ஸ்டாப் புல்லிங். ஸோ எப்படி வந்துட்டு ஸ்டாப் இஃப் யூ ஆர் புல்லிட். ஸோ ஒருவேளை நீங்கள் புல்லிட் பண்ணுறீங்களா, அதாவது நீங்கள் புல்லிடால் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கீங்களா, ஆர் சம்ஒன் இஸ் கெட்டிங் புல்லிட் மீன்ஸ் ஹவ் யூ ஷுட் ஸ்டாப் மீன்ஸ் யூ ஷுட் இன்ஃபார்ம் டு சம் ரெஸ்பான்சிபிள் adult. It can be a parent, a teacher, or any persons in the position to stop the bullying. So by helping that you can the adult by stopping that bullying, the child who has got bullied can get out of that bullying, and child can able to live in a correct manner. ஸோ அவன் வந்துட்டு அந்த ஹர்ட்லேருந்து வெளியில் வருவான். Taking a stand in a difficult and not all of us can do it. ஸோ taking a stand, ஸோ இது வந்துட்டு டிஃபிகல்ட் தான். ஒருத்தங்களை புல்லிங் பண்ண வைக்கிறது ஒரே இதில் வந்து திருத்திட முடியாது, பட் இட் இஸ் a challenging one only. But you can speak to your priest about not supporting a bully. So first how you should do means, as a student இருந்துச்சாங்கன்னா you can talk to other people so who are supporting that bullied person, right, bullying person, right. யார் வந்துட்டு அடுத்தவங்களை டீஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்களோ அவங்களுக்குள்ளேயே சேர்ந்து வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு இந்த புல்லிங் வந்து சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு யூ ஷுட் டேக் அ கான்ஃபிடென்ட், பிகாஸ் நாட் பார்ட்டிசிபேட்டிங் இன் டூயிங் சம்திங் ராங் இஸ் ஆல்சோ மேட்டர். ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்துட்டு அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சு, இல்லை நம்ம வந்துட்டு அவன் புல்லிங் பண்ணுறது தான் கரெக்டுன்னு சொல்லிட்டு சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா அதுவும் வந்துட்டு ராங்கான மேட்டர் தான். யூ கேன் always show your support for the
targeted person in small ways, including them in your games. Share things with you, speak them to more, make them feel included. ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து புல்லிங்கை ஸ்டாப் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை, அந்த புல்லிங் பர்சனை யார் வந்துட்டு அந்த புல்லிங் அந்த டீசிங் அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிக்கிறாங்களோ அவங்கள வந்துட்டு உங்கள் கூட சேர்த்துக்கிட்டிங்கனாவே உங்களோட கேம்ஸில் யூ பை ஷேரிங் யுவர் திங்ஸ், பை ஸ்பீக்கிங் டு தெம் மோர் அண்ட் மேக்கிங் தெம் ஃபீல் இன்க்ளூடட். ஸோ நம்ம கூட தான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்ஸ் நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கனாவே the bullying will be stopped. The keyword to support bullying is empathy. Empathy means the ability to experience the feeling of a person in a situation, not as an onlooker but as someone who is experiencing the situation. The more you feel for others, the less you will want to bullied. So the keyword, the main keyword of the bullying is empathy. So இந்த empathy மேலே அவங்க மேலே இருக்கக்கூடிய empathy தான் வந்துட்டு அந்த புல்லிங்கை வந்துட்டு ஸ்டாப் பண்ண வைக்கும். நம்ம வந்துட்டு அந்த அவங்களோட சிச்சுவேஷனில் அவங்க எப்படி ஹர்ட் ஆகுவாங்களோ நாமளும் வந்துட்டு திங்க் பண்ணி பார்த்தா கண்டிப்பாக வந்துட்டு புல்லிங்கை வந்துட்டு ஸ்டாப் பண்ணலாம். Sometimes children hesitate to speak up because they sense of loyalty. Will complaining to an adult about priests who are bullying get them into a trouble? For example, if Meena were to tell their teacher about Ajay does to Anu, would it be wrong? Meena may feel that she will lose Ajay's friendship. She will feel better by doing the right thing of standing up for Anu. It is important to learn the distinguish between situations which required intervention and those they do not. And remember, she will also be helping Ajay. It is not healthy growth up being a bully, and Ajay too needs help. Many schools and colleges and even workplaces have strict rules to prevent bullying, but it can be still happen. If you notice it taking place around you, make sure you report it to stop it. You would have the contribute to safer and more peaceful world. So sometimes நம்ம வந்து லாயல்ட்டியாக நடந்துக்கணும், நம்மளோடைய ஃப்ரெண்டுக்கு லாயல்ட்டியாக நடந்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு தே வில் ஓன் ஸ்பீக் அப் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீ பண்ணுறது தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருமே வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எடுத்துக்காட்டுக்க மாட்டோம். ஸோ யூ வில் பி சப்போர்ட்டிங், யூ வில் பி சைலண்ட்லி சப்போர்ட்டிங் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ லைக்வைஸ் ஒன்லி ஹியர் ஆல்சோ மீனா இஸ் டூயிங் ஓகேவா. ஸோ ஷீ நீட் த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆஃப் அஜய். ஸோ ஒன்லி ஷீ நோஸ் தட் அனு இஸ் கெட்டிங் ஹர்ட்டட் even though she is supporting Anu because she need the friendship of Ajay. So only she didn't say to Ajay that this is wrong, நீங்கள் அவளை வந்துட்டு டீஸ் பண்ணுறது ராங்னு சொல்லிட்டு அவள் எடுத்தும் சொல்லலை. she didn't also complain to any of the teachers or parents to any adults. So like this you should not do. So here that is not a good ஃப்ரெண்ட்ஷிப். அது வந்துட்டு இட் இஸ் நாட் வெரி ஹெல்த்தி க்ரோத் அப் ஃபார் அஜய். ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி பேடாக சப்போர்ட் ஒரு பேட் திங்ஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது வந்துட்டு ஒரு ஹெல்த்தி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது மாதிரி தான் வந்துட்டு மெனி காலேஜஸ் அண்ட் ஸ்கூல்ஸ் ஈவன் இன் த ஒர்க் பிளேசஸ் புல்லிங் இஸ் கோயிங் ஆன் அண்ட் திஸ் இஸ் நாட் அ ரைட் திங். ஸோ இஃப் யூ நோட்டிஸ் தட் ட்ரை டு ஸ்டாப் இட் ஆர் complain to some adults அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. and if you did that and if you control the bullying, you will be having a safer and more peaceful world அப்படின்னு சொல்லிட்டு they are ending this supplementary. I hope you understood this supplementary taking the bully by the horns. Thank you for watching.